ولازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما نحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم إنا ندعوك براءة نداء وذل اهتمام، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء. ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة. فما كنت لتستر في دار الفناء لنفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver en cette télévision et autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce de poursuivre pour parachever cette série d'entretiens autour du Hajj. Nous sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre 4e entretien. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que nous dirons soit agréé de lui afin que nous tous nous récoltions les hasanats qui y sont contenus. Ceci étant, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après moult difficultés, après moult réflexions, aujourd'hui le constat qu'on peut faire, c'est que nos pèlerins ont commencé à regagner les lieux saints. Nous sommes peut-être à notre 5e ou 4e vol, selon les cas. Donc, en soi, alhamdulillah rabbil alamin, on peut le dire, et ça va se poursuivre dans la même foulée. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nos pèlerins donc regagnent ces endroits saints et saufs, et que tous les actes d'adoration qu'ils auront à poser soient agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin, en tant que hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils bénéficient de toutes les retombées, à savoir que s'ils expriment quelque chose, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va le leur accepter, et que s'ils demandent pardon, Allah accordera l'absolution de leurs péchés. Nous prions nos pèlerins et pèlerines de prier pour eux, pour leur famille, mais surtout pour notre pays. Alors voilà, les premiers pèlerins ont déjà regagné Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça se continue dans les mêmes conditions. Frère Mustafa, voilà d'entrée de jeu ce que je pourrais dire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Vous l'avez dit, Ismaël, enfin, loué soit Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré, effectivement, et qui a montré à ceux qui ont pris l'intention d'aller visiter cet immense endroit, cette immense terre, Allati barakallahu fiha, qui est de façon en sorte que chacun de nous aille là-bas avant de mourir. Et je dirais qu'il ne nous reste plus maintenant qu'à les accompagner. Les accompagner parce que Allah a toujours dit c'est pas parce que je connais, non, moi je connais cette sourate, je connais comment on fait la prière. Non, Allah a dit de faire le rappel, rappeler aux gens toujours la prière là, ce que vous savez là, c'est ça, mais voilà, encore. C'est pas parce qu'on connaît qu'on ne rappelle pas. Même pour ceux qui connaissent, pour ceux qui disent qu'ils connaissent les rituels des Hajj. Donc nous sommes obligés de les accompagner. En vertu de ces versets, faites les rappels parce que les rappels profitent aux croyants. Et ça profite parce que ça te permet de te corriger. Même si tu connais, peut-être que tu as manqué quelque chose dans ta euphorie, dans ta fougue, tu as oublié quelque chose. Mais quand on rappelle, tu t'aménages, tu te corriges. Et quand on rappelle, il y en a même qui ne savent pas, maintenant ils le savent. Voilà, justement. Maintenant, ce dont ils ont besoin maintenant, c'est comment faire pour s'acquitter de ce fardeau de Hajj. Tout à fait.
Il faut réussir son Hajj. Justement, comment réussir la comment réussir le Hajj? Il faut avoir un bon cœur. Faire sortir de ton esprit et de ton cœur tout ce qui est bruit ou le brouhaha de la vie. Tu as en face de toi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as en face de toi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as en face de toi, tout à l'heure, tu as parlé d'un hadith qui dit que demande tout ce que tu veux se sceller là, tu ne sortiras pas sans ça. Et exauce tout ce que tu veux exaucer, tu ne sortiras pas sans réponse de cette terre. Et bien, qu'ils sachent qu'ils sont sur cet endroit-là. Donc, à lever tous les il faut s'assurer qu'on est sain et sauf. Allah a dit que quiconque, n'est-ce pas, prend l'intention ou se lance dans le rituel de Hajj, fala rafasa wala fusuqa la jidal fil Hajj. Là, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de taquine, il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des invectives entre Hajj. Il n'y a pas aussi il n'y a pas vraiment de turpitude ou de trucs, même si c'est avec ta femme, elle est excellente, n'est-ce pas? Donc, c'est pas comme les sommes où on dit donc à la Mecque il n'y a pas, c'est là, même si tu vas avec ta femme, c'est interdit, encore moins avec la femme d'un autre, quelque chose comme ça. Donc il faut enlever ce genre de choses de son cœur. C'est un verset qui le dit, qui l'interdit. Voilà, Jidala, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bagarre, des insultes, de coups de poing, de contradictions entre le Hujjaj. Donc vous êtes sur un lieu saint. Voilà, ça c'est la première condition qu'il faut remplir. Maintenant les autres trucs, ce sont des choses que tu commences à partir de Ihram. Porter l'écharpe blanche là, ça a vraiment une vertu. C'est pas comme tu les veux que tu les fasses. Il faut apprendre comment on les met. C'est encore mieux que tu les fasses. Mais toujours il y a des gens que l'autorité saoudienne met sur place qui expliquent aux gens, en plus des formateurs de chaque pays. Donc ils leur montrent, non, voilà comment on fait. Voilà, là où on commence, c'est de la droite vers la gauche ou c'est de la gauche vers la droite. On te montre comment tu fais. Donc, tu suis. C'est-à-dire, tu es ça là, tu as déjà quelques 0,1% de moins. Donc, c'est pas bon. Il faut être complet, il faut avoir le Hajj al-Mabrour. Donc, il faut être attentif. Apprenez ça, faites bien l'écharpe là. C'est la clé, la rentrée des choses. Maintenant, quelle direction on va après ça là? Il faut que tu sois déjà, tu aies ça en tête, tu sais là où on va. Dès qu'on met Ihram là, voilà là où on va. Tu le sais bien. C'est quoi Ziyara? Pourquoi on fait Ziyara? Tout ça, tu dois connaître. Tu dois chercher à connaître. Mais je crois que les agences ont abattu quand même ce travail d'information. J'en ai parlé de rappel. C'est suite à ça. Je sais que c'est pourquoi je dis qu'ils sont accompagnés, bien qu'ils soient accompagnés, le ministère des Hajj saoudien, il met en place des gens. C'est exact. Même les talbiya, ils vous apprennent. Voilà, c'est la pratique. Parce que vous savez pourquoi, à la Mecque, même les prières de vendredi ou la prière quotidienne, même si c'est à partir des haram là, c'est synchronisé. Bien sûr. On écoute ça un peu partout. Donc c'est pourquoi il y a toujours quelqu'un, décrété, mis en place, recruté par l'autorité saoudienne qui va vous dire labbaik Allah avec vous. Vous avez le vôtre, mais lui il est là parce que c'est synchronisé. Tout ce qui se passe devant les haram là, devant les bêtes là, haram, il y a toujours, c'est synchronisé, c'est partagé à la minute. Donc partout on l'entend, partout. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut bien faire les choses. Il faut savoir que quand je finis ça, voilà ce que je vais rentrer. Avant même qu'on te dise, tu sais déjà. C'est ça les choses. Maintenant, faire bien ton taf, ne bouscule pas quelqu'un dans ton taf ou bien dans tes Safa ou Marwa. N'est-ce pas? Donc il y a un certain nombre de choses. Et il faut savoir que si j'ai fait la hadiya, pourquoi je l'ai fait? Par exemple, quoi? C'est un exemple. Et est-ce que les trucs là, c'est obligé? Il faut savoir Fara'id al-Hajj, Sunan al-Hajj. Tout ça, il faut savoir. Dès que tu sors de ça, voilà. Si j'ai fait tel acte, j'ai fait une sunna, c'est pas un fard. Donc tout ça, un pèlerin devrait savoir. C'est pour parfaire le Hajj.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Parmi les comportements du pèlerin qu'il doit observer premièrement avant de quitter sa ville, d'abord c'est de se remettre en cause. C'est-à-dire reconnaître ses péchés et les injustices causées aux gens, qu'il répare, qu'il remette les gens dans leurs droits. Ceux auxquels il a touché à l'honneur, à leur bien, ceux auxquels il a nuit, il va vers eux afin qu'ils se réconcilient. Parce que le péché entre le fidèle et Allah peut être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et maintenant, les torts causés horizontalement aux humains, aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il aille vers eux, leur demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit avant de quitter. Et il faut purifier son cœur. Il faut avoir agi à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait qu'il cherche à ce que il mérite la satisfaction d'Allah dans tout ce qu'il fait. Et il doit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses façons de faire avant, pour exécuter ses rites de Hajj. Ça, c'est un. Secondo, que le Hajj est, voilà, que le pèlerin est un bon compagnon. C'est-à-dire un ami avec lequel il va marcher. Non. Que ce soit au cours d'abord dans le bus, à l'hôtel, et là-bas pour exécuter tous les rites de Hajj, parce que un bon ami ou un bon compagnon, généralement, on essaie de le ressembler. Et on est en bon terme avec. Il est dit que dis-moi qui tu suis, je te dirai que tu es. Voilà. Quand vous avez un bon compagnon, il vous encourage chaque fois à faire du bien. Et quand vous déraillez encore, il vous remet sur la voilà. Et il faut faire beaucoup attention de ne pas être avec un mauvais compagnon. Parce que une fois arrivé à la terre sainte, si vous avez un bon compagnon, il ne peut que vous diriger, vous écarter peut-être même de votre objectif. On va aller faire des achats, on va faire ceci, et on reste à l'hôtel pour manger, et on oublie le but pour lequel on est arrivé. Au point même où certains vont vous inviter à aller à Jeddah, aller acheter ceci ou cela, parce que c'est là-bas que les choses coûtent moins cher. Pendant que ici on a pendant que vous ratiez les prières collectives. Alors on sait bien qu'une prière à la Kaaba correspond à 100 000 francs. Donc, un rituel même, un rituel de Hajj. Un rituel de Hajj manqué, si c'est un fardeau appelé de Hajj. Ah, c'est ça, c'est un élément. Commençons d'abord par les prières. Voilà, vous ratez une seule prière collective à la messe pendant que vous vadrouillez ailleurs. C'est une grande perte. C'est une grande perte. Une perte énorme. Une perte énorme. Et moi, j'ai vécu avec des gens qui ils vont vous dire que on y va à Jeddah, les articles coûtent moins cher. Vous partez à Jeddah. Vous ratez peut-être la prière de Zuhur, peut-être même du Maghreb. La situation c'est très très grave. Les articles que vous allez acheter à Jeddah, vous pouvez encore revenir à la Mecque trouver ça moins cher. C'est possible. Et ceux-là, des fois, qui vous invitent à aller à Jeddah, ils le font uniquement pour leur intérêt. Quand ils vont vous amener, vous payez leurs frais de transport et au retour encore, vous leur donnez quelque chose. Vous voyez. Maintenant, troisièmement, avant de quitter, il faut faire son testament. Le testament, c'est quelque chose que nous négligeons
Or, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé que chaque nuit, il faut réviser. Chaque nuit que l'on va au lit, il faut réviser son il faut écrire son testament. Aussi, À plus forte raison, c'est un voyage. On sait qu'on s'en va. On ne sait pas. On n'est pas sûr de revenir. Oui, tout à fait. Donc, il faut clarifier toute sa situation avant de quitter. Et maintenant, avant de quitter, il faut avoir sa provision. Et la provision, elle est de deux natures. Dans cette provision, il y a la provision matérielle et spirituelle. Tout à fait. Il faut avoir suffisamment d'argent pour ne pas être terre à terre. Voilà, qui va nous permettre de nous nourrir, d'éviter de manger ce qu'il faut, de boire ce qu'il faut, et même de pouvoir faire des cadeaux aux autres. D'être utile là. Il faut éviter le fatalisme, dire que bon voilà, moi je place ma confiance en Dieu et je m'en vais à la Mecque. Non, ça c'est du tawakkul, ça, c'est pas du tawakkul. Puisque au temps du messager sallallahu alayhi wa sallam, tel que Ibn Abbas nous l'a rapporté, qu'il y a des gens de Yémen qui se disent que eux c'est des gens qui placent leur confiance en Dieu, ils vont à la Mecque sans rien, sans provision. C'est en ce moment-là que ce verset a été révélé. Et Allah a dit, on a dit qu'il y a deux sortes de... Il reste maintenant là, ce qui est la foi. Il ne faut pas sous-estimer le péché. Aussi petit soit-il. Je vous le dis en toute franchise. Quelqu'un a acheté du savon, amené à l'hôtel pour laver ses habits, et le savon a disparu. Ah oui, mais ça c'est une petite affaire pire. Mais non, la situation est grave. Comment quelqu'un qui est allé se repentir, qui est l'hôte d'Allah, mais c'est quoi savon de Marseille, un carton, qui n'est même pas un carton, voilà, 4 images. Le gars il a amené à l'hôtel et c'est disparu. Et c'est quelqu'un qui il faut éviter des choses pareilles. Oui, c'est pas digne de... C'est pas digne d'Allah. Voilà. Voilà, il faut savoir comment se comporter. Il faut éviter la pagaille. Il faut éviter la saleté. Et il faut être ordonné. Vous voyez, certaines bousculades pour rentrer dans le bus. Bousculade, oui, bousculade pour rentrer dans l'avion, alors que la place de chacun est réservée. Tout à fait. Numéroté, bien. Oui. Ce ne sont pas des choses dignes. D'abord d'un pèlerin, quelqu'un qui s'en va au Hajj, qui s'en va effacer ses péchés. Donc, il revient avec d'autres. Donc, de se faire vraiment le Hajj, ou bien le pèlerin, avant de quitter, doit se former. Tout à fait. Savoir qu'est-ce que je m'en vais faire. Les agences. Oui, mais malgré tout ce que les agences, il y a certains qui ne vont pas. Les gens ne vont pas, certains ne vont pas à la formation. Tout à fait. Donc ils considèrent le Hajj comme bon, on va, on prie, on revient, on est à l'Hajj. Mais c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Pour certains, je vous dis, il y a des gens quand ils vont au Hajj, wallahi, chaque fois ils sont à l'hôtel. Ils mangent les bonnes choses et ils dorment sous la climatisation. Il y a d'autres, on dirait que c'est des touristes. Ils vont partout et ils se font filmer. Selfie ou comment ils appellent ça. Voilà. Et on est à tel endroit, voilà ce que nous faisons. Et en même temps, ils communiquent encore. Tout ça là, il faut éviter. Tout à fait, quand même. Il faut prendre. Donc, faites votre Hajj et votre Umrah pour mériter la satisfaction d'Allah et non pas chaque fois venir s'exhiber et on est à tel endroit, on a fait ceci, on a fait cela. Maintenant, surtout avec les appareils là, on fait la vidéo en même temps on envoie. Non, on
il faut éviter le moitié-vie. Il faut éviter l'ostentation dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, ces départs qu'on est en train d'enregistrer n'ont pas été sans problème, parce qu'en amont, il y a eu beaucoup de tractations et elles ne sont pas terminées dans la mesure où le programme est connu, mais on parle éventuellement d'un rajout, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pèlerins. Donc on en parle, on entend, on en voit, on lit dans les réseaux qu'il y a cette possibilité d'avoir un vol additionnel, ou comment il l'appelle. Donc c'est là, mais certains pèlerins, parce qu'on a le programme, celui qui est programmé le sait, mais beaucoup qui ne sont pas programmés, ils le savent également. Donc il y a ce suspense-là, ce stress que certains vivent, surtout quand on leur miroite qu'il y a une possibilité d'augmenter un peu plus de pèlerins, et quand on sait qu'aujourd'hui, vrai ou faux, une date de fermeture de l'aéroport de Jeddah est annoncée, c'est le 3 juillet, selon ce qu'on a lu quelque part. Donc on est, et que le dernier vol est programmé pour le 30. Donc vraiment, il y a ce suspense-là dans lequel on a mis une partie de ceux qui ne sont pas programmés. Moi, je suis plus d'accord avec la dernière phrase que tu as dit, c'est-à-dire craindre la fermeture. Mais sinon, pour les rajouts et autres là, quoi qu'on fasse, le quota que le Koro ou tout organe chargé de l'organisation du Hajj a dit, officiel là, personne ne peut le dépasser. S'il y a un dépassement, j'arrive, s'il y a un dépassement ou un surplus, ça ne regarde pas les Hajjages. Toi, cherche à confirmer ton nom sur la liste. Tout à fait. Tu es programmé, tu vérifies que tu es en règle. Maintenant, les rajouts ou pas rajouts, les moins ou pas les moins, ça se détermine à travers ces pièces-là. C'est-à-dire qu'il y a des rajouts qui sont le pouvoir discrétionnaire des autorités. Ça, tu ne peux pas le savoir. C'est un pouvoir discrétionnaire d'un État ou d'un gouvernement. Ça, on ne veut pas rentrer là-dedans. Parce que c'est entre État et État qu'on négocie certaines choses. J'entendais effectivement ce que vous dites là. Ça a fait même du bruit pour les gens qui ne connaissent pas. Et on prend ça comme extraordinaire. Alors que chaque année, on le fait. Chaque année, on le fait. Mais il y a des les rois peuvent inviter, dit à un gouvernement, j'arrive, il faut que les gens sachent quoi. On parle même de 500 de plus, tout ça. Mais au niveau de Coran même, mais ça c'est faisable. Si aujourd'hui le roi d'Arabie Saoudite dit que le Niger, je vous offre, ça ce sont mes autres personnels, je vous offre tel nombre de sièges, envoyez-moi les gens, à part ce qui est officiel. Parce que les rois ne rentrent pas dans les agences. Dans le programme du ministère des Hajj, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Le gouvernement, c'est le gouvernement, mais lui, c'est le roi. C'est le guide. Le gouvernement, c'est à part. Le gouvernement, il fait les trucs de gouvernement. Réglementaire des gouvernements. Mais lui, ici, c'est spirituel, c'est royal, c'est les cadeaux royaux, c'est les décrets royaux, c'est des choses qui échappent au contrôle des ministres, des premiers ministres, de qui que ce soit. Est-ce que tu vois? Donc, ce genre de choses-là, moi, je voulais que nos pèlerins ne mettent même pas ça devant eux. Vraiment, les rajouts et les choses-là. Si tu vois qu'il y a un certain nombre de gens, ou les retards, ou les pièces, ou les trucs, tu sais ce qui peut ces choses. Parce qu'on t'explique, en cas de manquement de telle chose-là, ton départ est hypothéqué. En cas de de retard, ça c'est déjà réglé. Non, je sais. De programmer, c'est parce qu'ils ont été en règle. Donc le problème de pièces ne se pose plus. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire s'il y a un plus ou un moins, c'est là-bas qu'on devrait l'avoir. C'est pourquoi je dis que je commence avec ta dernière phrase. Mais pas dans le fait qu'il y a un rajout, donc je vais m'intéresser ou bien je vais plonger là-dessus. C'est qu'il faut savoir qu'il y aura toujours des rajouts et il y aura toujours aussi des moins. Donc par rapport à ça, moi je crois qu'il y a une année, on parlait même de certaines femmes au nombre de 200 ou quoi là, qui ont porté plainte que voilà, ils ont payé des trucs comme ça et on les a vraiment lâchées comme ça. Elles ont porté plainte, tout ça là. Donc ce genre de choses là, ça arrive. Chaque année ça arrive.
Maintenant, laissons ça de côté et revenons maintenant au fait que les gens devraient être extrêmement... jusqu'à ce que tu reviens. Tu sens que tu as fait les trucs, les rituels, tu es revenu en paix. C'est en ce moment que tu vas baisser la garde. Mais tu es en garde, tu es en veille, tu es en veilleuse jusqu'à ce que tu reviens. C'est ça, effectivement. Il faut tout vérifier, il faut tout chose. L'important, c'est que il faut toujours te rappeler de ceux qui sont des interdictions élémentaires qui peuvent te gâcher ton hajj. Dès le départ même, dès le talbiyat al-oula, labbaik Allahumma labbaik, si tu fais mal les choses ou tu es distrait, tu parles au moment où on fait ça, toi tu es distrait, tu causes avec quelqu'un là. Il se pourrait qu'il y a un nombre défini qu'il faut. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des choses qu'un pèlerin devrait savoir. Un pèlerin devrait vraiment veiller à ce que les choses, ainsi que ceux qui sont chargés de l'orienter. Moi, je crois que nos hajjas sont même un peu à l'aise, dans la mesure où il y a des gens qui s'activent de compagnie là, alhamdulillah. Les gens font ça, c'est même pas pour ce qu'ils vont gagner, mais c'est pour qu'il y ait une rétribution dans les hasanat al-hajj. Donc c'est pour vraiment qu'il y ait quelque chose, pour faire quelque chose pour l'islam, pas pour la personne. Les gens, beaucoup de gens qui font ça, c'est parce que j'ai appris quelque chose, il faut que je le dise. Parce que c'est le moment. Donc il faut que les gens, les hajjaj, bénéficient et profitent de ça, et profitent de ça rationnellement. Et les hajj, c'est parce que comme la prière, comme la prière, et à partir de wudu, là, il faut savoir que les doigts sont bien choses. C'est la même chose. Il n'y a pas un pilier de l'islam qui est facile. Qu'il faut négliger. Si c'est un pilier, il ne faut pas négliger. Il faut le faire avec tous les sérieux possibles. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire il faut le négliger. Si tu ne le connais pas, tout à l'heure, Abdel Fattah a dit une chose très importante, avoir un bon ami sain, respectueux à côté de toi. Qui t'accompagne. J'ai oublié. C'est que l'agence là nous a appris par rapport à telle chose. Tu as déjà oublié, non, c'est ça. Tu vois, tu es déjà guéri. Tout à fait. Mais c'est mieux que tu es seul, tu as oublié, tu ne sais pas comment faire, tu es là. Mais il y a un ami avec qui tu peux partager tout. Tu vas demander, hey, on est au niveau de Safa et Marwa. Qu'est-ce que l'agence là nous a dit? Le formateur de l'agence là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais tu as déjà oublié, c'est ça. Il faut faire vite pour dire. Tu dis, ça passe. Donc c'est ça effectivement les choses. Il faut être extrêmement prudent. Et il faut se dire que si on va faire des fautes, vous allez faire des fautes maintenant. Ça dépend de votre capacité de rattraper ces fautes-là et le corriger à temps. Parce qu'un rituel raté, c'est vraiment on perd le hajj. C'est très important, il faut que les gens sachent c'est là et que les gens fassent attention pour ne pas faire un voyage, je ne dirais pas de vigiliatrie, mais de tourisme inutile. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Pour quelqu'un qui va fort d'être distrait là, il rate même un rituel là, où il le fait mal, de toute façon qu'on lui supprime ça. Donc moi je crois que c'est comme ça qu'il faut chose. Il faut demander, il faut imiter. Il y a des gens qui sont là placés pour vous. Ces gens-là ne sont pas là pour vous demander quelque chose. C'est pour que vous accomplissez et aussi qu'il y ait vraiment une rétribution dans votre hasanat là. Voilà ce qu'il faut comprendre. Dans la liste des éléments essentiels du hajj, c'est d'abord les moyens utilisés pour accomplir le hajj. Cela est très important. Peut-être qu'on aurait dû commencer par là, parce que c'est de là où on réussit ou on rate le hajj. Un bien mal acquis n'est jamais blanchi parce qu'on est allé à la Mecque. On ne prend pas un bien mal acquis pour aller au hajj et dire voilà c'est la vie. Ça ne lave pas le hajj. Donc c'est très important d'insister sur cela, bien que peut-être on aurait dû le dire bien avant, dans la mesure où c'est fini maintenant. On y est déjà. C'est toujours dans le rappel. Oui. Jusque-là, le hajj n'est pas terminé. On n'a même pas commencé. Voilà. Mais c'est important. C'est qu'il faudrait savoir.
pour réussir le Hajj, la dernière fois, on l'a dit. D'abord, il faut une bonne intention. Et il faut que les moyens utilisés soient licites. Et qu'est-ce que c'est que... C'est quoi les moyens? J'y arrive. Il faudrait aussi que notre pratique, notre façon de faire le Hajj soit conforme aux pratiques du messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas échéant, c'est un tourisme. Alors, tu parlais des moyens licites. Oui. Qu'est-ce que c'est que... Quand les moyens utilisés sont illicites. L'argent est utilisé. Oui, l'argent mis pour payer son Hajj. L'argent avec lequel on est allé payer le billet. Payer le billet. L'argent avec qui nous a servi de provision. Si c'est aussi illicite. Donc on n'a pas de Hajj. Illicite, volé ou puisque labbaik Allahumma labbaik. Le pèlerin dit que je suis venu répondre à ton appel. Si vous vous rappeliez, la dernière fois, quand Nabi Ibrahim alayhi salam a fini la construction de la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de lancer l'appel aux gens, d'inviter les gens à venir faire le pèlerinage. Il dit, oh Allah, comment est-ce que ma voix peut atteindre les gens? Dieu lui a dit, à toi seulement de lancer l'appel. Comment l'appel va parvenir aux gens, ça c'est mon problème, c'est mon devoir. Voilà. C'est ainsi, Nabi Ibrahim alayhi salam a dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tous les humains ont entendu. Même ceux qui sont dans le monde des atomes ont entendu. Et donc, ils ont répondu à cet appel. Oh Allah, nous sommes là, on est venu répondre à ton appel. Pour ceux qui ont les bonnes intentions, pour ceux qui ont utilisé les bons moyens, les anges vont dire, ah, belle réussite à vous. Les anges vont les accueillir. Quand toi, ceux-là qui vont utiliser les moyens illicites, ils vont dire qu'il n'y a pas de réponse à votre... Là, la et il n'y a aucune chance pour toi ici de réussir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire beaucoup de pèlerins se trouveraient... Ils vont se retrouver dans cette situation-là. Donc ceux-là, ils sont allés se promener et revenir. Et ceux qui ne sont pas de vrais croyants, qui vont aller au Hajj, Allah, il y a même des polythéistes. Allah a sa façon d'éliminer certains fidèles à la Mecque. Le gars va atterrir à la Mecque, il tombe malade. D'autres deviennent même fous. Jusqu'à la fin de Hajj, ils recouvrent la santé. D'autres s'égarent, on ne sait pas là où ils se trouvent. C'est à la fin du Hajj qu'on les rencontre. Tout. Généralement, c'est des gens qui ne sont pas sincères, auxquels Allah subhanahu wa ta'ala ne souhaite pas accorder sa miséricorde. Dans un verset, une partie du verset, donc il faut faire beaucoup attention. On ne peut pas être un polythéiste, on n'est pas sincère dans sa façon de faire, et wallahi réussir le Hajj. D'autres vont tomber malades, ils sont à l'hôtel, d'autres vont rater un pilier. Oui, j'ai dit, Allah sait comment les éliminer. Mais quelqu'un qui va au Hajj, il devient fou, on l'attache. On finit le Hajj, il devient normal. Donc, il y a des gens pareils. Et je m'en vais aussi demander aux pèlerins, wallahi, d'être propre. D'abord, il est demandé de se raser tous les poils, de bien s'entretenir. On va se présenter devant on va se présenter chez Allah. On s'en va à un rassemblement mondial. Qui n'a pas son semblable. Wallahi, des fois, quand vous allez voir certains pèlerins avec leur ihram, c'est déshonorant. Ihram sale. Ihram blanc qui peut-être avec de la saleté, des fois, ça se noircit. Bien sûr.
Donc il faut éviter tout ça là. Et il faut avoir un comportement digne des notes. Des notes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc il faut vraiment éviter la pagaille. Il faut éviter la turpitude. Il faut être sérieux avec soi-même. D'abord, même vous êtes le représentant de votre famille là-bas. C'est le père d'un tel qui est allé au Hajj. C'est le mari ou la femme d'un tel qui est au Hajj. C'est le frère ou la soeur d'un tel qui est au Hajj. C'est la communauté nigérienne musulmane qui est là. Il représente également notre pays. Il faut éviter des actes salissants à notre communauté, à notre famille. Et à l'intérieur de cela, il faudrait que les pèlerins de notre pays soient des exemples. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, wallahi, des fois, des endroits où on ne doit pas faire les ablutions. Nos gens, ils viennent, ils font les ablutions, ils salissent l'endroit. Et c'est déshonorant. Ils vont dire c'est les pèlerins de quel pays ça? On va dire c'est des Nigériens. Mais c'est des Nigériens. Et wallahi, des fois, nous sommes champions de la saleté là-bas. Il faut vraiment corriger. Il faut vraiment corriger. Tout à fait. Et il y a d'autres pèlerins pour aller acheter à manger. Ils se bagarrent là-bas. Un chef de famille qui s'en va acheter de la nourriture et qui se bagarre là-bas. C'est pas bon. C'est déshonorant. Tout à fait. Donc tout ça là, il faut éviter. Tout à fait. Il faut éviter aussi le vol. Voilà, il y a des pèlerins qui se volent l'argent à l'hôtel ou bien un peu partout. Et il faut éviter aussi le mensonge, de vouloir traîner les gens. Vous allez rencontrer des gens là-bas à la Mecque qui vont jurer au nom de Dieu qu'ils ont perdu leur argent, alors que c'est faux. C'est juste pour vous arnaquer. Il y a d'autres même, ils pleurent. Là, ils n'ont rien compris du Hajj. Voilà. Il y a des gens uniquement qui vont au Hajj pour arnaquer les gens. Des fois, monsieur et dame, ensemble, ils vont dire qu'ils ont perdu leur argent, ils vont profiter de votre foi pour vous arnaquer, alors que c'est faux. Donc, il faut vous méfier. Voilà. Il y a des gens spécialistes, ils font ça à la Mecque, ils font ça à Médine, ils font ça même jusqu'à Mina. Et c'est leur façon de gagner l'argent. Donc, vous ne faites pas attention, ils vont vous voler votre argent. Vous ne faites pas attention, par sentiment, ils vont vous subtiliser tout ce que vous avez. Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais aussi rappeler à nos pèlerins, à la Mecque, il y a des choses qui attirent. À Médine d'abord. Wallahi, d'autres, une fois arrivés là-bas, quand vous allez vous intéresser à aller acheter cela, votre provision va finir dans la semaine. À Médine. Et comment maintenant faire le séjour et revenir à la maison, c'est un problème. Il y a des gens aussitôt arrivés, ils achètent des jalabias, ils achètent ceci. Alors comme on est venu tout frais, on a l'argent avec soi. Les commerçants, ils montent les enchères. Bien sûr. Ils vous vendent ça cher, vous achetez. Vous allez voir, quand le Hajj va finir, les articles baissent encore de prix. Complètement. Donc il faut éviter, aussitôt arriver là-bas, d'aller faire des achats. Tout à fait. Il faut faire très attention. Il faut faire beaucoup attention. Sinon, vous allez dépenser tout ce que vous avez avec vous. Et maintenant, commencer à commander ou demander aux gens là-bas, au pays, de vous envoyer encore de l'argent. Tout à fait. Voilà. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Il faut éviter ça. Tout à fait. Alors, on sait que nos pèlerins, on pratique le tamattu'i, donc qui donne la liberté aux pèlerins. Une fois de Médine, il prend son intention d'accomplir le petit pèlerinage et aussitôt terminé, il se remet en civil, entre guillemets, et il attend le 8e jour. Et cela, évidemment, impose aux pèlerins de faire donc la hadaya. Il semblerait que dès ici, il y a certaines agences qui ont commencé à prendre l'argent de la hadaya, parce que ça aussi, il faudrait savoir qu'il y a la hadaya à payer. Donc, si on s'enfonce dans les dépenses, on s'aventure, on dépense tout, à un moment donné, on va se trouver bloqué. Et même la hadaya, on risque de ne pas pouvoir... Vous savez, moi, j'aimerais toujours, donc, avant d'aller à ce point, insister sur les biens, sur les moyens ou les biens licites.
licite qu'il faut nécessairement avoir. Illicite là, tu peux avoir par exemple les dépôts des orphelins, n'est-ce pas? Ou une amana que quelqu'un te donne. Peut-être que c'est pour le mariage de son fils ou des trucs comme ça. Tu dis que non, je vais vraiment utiliser ça et compléter. Quand je reviens, je fais, c'est pas bon. Ça ne fait pas partie des moyens par lesquels on fait les hages. Donc il faut éviter d'utiliser les choses comme ça, ou de banaliser les trucs. Inna Allah tayyib, Dieu est propre. Et saint, ne tolère que ce qui est propre, ce qui est saint et ce qui est licite. Tu as cité deux exemples, c'est pas exhaustif, ce n'est pas... C'est pas exhaustif. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant, vous parlez d'une situation qui est là. Vous savez, les gens, parfois, c'est comme ce que les Hausa disent. Angirma maba asa angirma ba. C'est-à-dire on a atteint un niveau parce que être à la Mecque là, c'est déjà un titre. On revient avec un titre de Alaj. C'est un titre, non, Allah même c'est un titre honorifique, élu de Dieu. Parmi toutes ces créatures. Non, nous sommes là par exemple. Tu crois qu'ils n'ont pas besoin de faire ça? Tu crois que la lutte que les gens ont fait pour l'Assemblée là, on ne peut pas les faire. Mais comme on n'a pas été appelé, on est là. Donc c'est des exemples comme ça que les gens devraient mettre en tête qu'il y a certaines pratiques, il y a certains actes qu'il ne faut pas, qu'il faut s'interdire soi-même. On n'a pas besoin d'un texte sain pour s'interdire cela. Tant que c'est ce que tu viens de dire ici. Mais il faut savoir que tu n'es pas parti comme ça pour... C'est un pilier de l'islam. C'est pas une promenade ou du tourisme. Mais c'est un pilier de l'islam, Ismaël. C'est un pilier comme la prière, comme les choses. Tu crois que dans la prière, tu vas dans le rang, tu s'en et tu dis... On dit Allah Akbar, tu es Allah Akbar. On se réveille là, tu dis Ismaël, non, mais ça ne se fait pas. C'est des choses vraiment que... Tu sais que c'est pas, ça ne te ressemble pas en tant qu'Al-Hajj. Donc, ça, ce sont des choses que tu as évoquées qui sont, même naturellement, même sans rituel de Hajj là, qu'il faut éviter quand même. Parce que ça devient de la blague, ça devient comme si c'est des taquines, ou bien c'est des tests pour voir ce que ça va. Mais ce genre de choses là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans son entourage là où Majlis Rasoul, les gens le font. Abu Zar un jour il taquine Bilal. Pour lui, bon, vraiment c'est naturel quoi. On est entre nous, tout ça là. Ah, Bilal ibn Saouda, Al-Aswad ibn Saouda. Bilal a dit que je ne voulais pas, ne me dis pas ça. Il continue, il dit. Et Bilal a apporté plainte chez le professeur parce que lui, Abu Zar, il a minimisé l'acte. Il a minimisé l'acte. Et lorsque Bilal a porté plainte, le prophète l'a appelé. Il dit, Ya Abazar, c'est vrai, tu as dit à Bilal, tu as l'habitude de le dire. Ya Rasulullah, c'est vrai, moi c'est pour qu'on rit. Il dit, pour qu'on rit, toi, à ton âge, il a rire ici, blague, taquine. Il dit, Rasul, le prophète a dit, Ya Abazar, naka rajulun fika jahiliya. Donc, tu es parti à une action, tu es parti t'acquitter d'un, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es parti faire. C'est en fait ça là que ça reflète ici. Tu es parti à quelque chose, tu ne sais même pas qu'est-ce que je suis venu faire. Et tu te vaques dans des choses qui ne sont pas choses. Et ces genres de choses, elles ne sont pas pardonnables. Tout à l'heure, Abdel Fattah a parlé de ces genres de choses-là. Allah peut supporter les choses et peut te pardonner les choses. Mais quelque chose qui te lie entre toi et quelqu'un d'autre, il faut les régler. Ça, il faut les régler par tous les moyens. Sinon, oui, ça c'est très important. Et quand on a un âge là, quand on a un niveau, ou bien quand on a un stade tel qu'on est un appelé d'Ibrahim là, de Dieu, tu es appelé, tu es sélectionné. Prépare-toi, tu es sélectionné pour chose là. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tout à fait. C'est comme si c'est un décret qui est sur ton cou là. Donc vraiment, il ne faut pas avoir une vie ordinaire comme nous les autres qui sont là, qui n'ont aucune obligation. Donc c'est comme ça qu'un Al-Hajj devrait se comporter. C'est comme ça qu'un pèlerin devrait vraiment se dire, voilà ce que je suis venu faire, voilà comment je vais le faire. Et voilà le long de mon séjour, ce que je devrais éviter, voilà ce que je devrais faire pour vraiment
m'assurer que j'ai fait bien les choses, les prières pour lesquelles je suis venu. Et c'est ça qu'on appelle Hajj al-Mabrour. C'est l'ensemble de ces petits trucs-là, les imperfections-là, il faut corriger, n'est-ce pas? Et l'ensemble de ces petits trucs-là, c'est ça qui vont faire le Hajj Mabrour, c'est un Hajj. C'est un Hajj exaucé, accompli, bien accompli, dans les conditions. Les règles de l'art. C'est là, tu as tout compris. Parce que le prophète a dit, Laysa lahu Jazaa'un illa al-Jannah. Le Hajj Mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Que le paradis. Illa al-Jannah. Alors, dans la liste des choses qui encouragent le Hajj, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith où il est dit an-nafaqat fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah. C'est-à-dire les moyens qu'on a utilisés pour accomplir le Hajj, depuis le billet, et ce qu'on laissera à sa famille, et ce qu'on dépensera là-bas, Allah dit kan-nafaqati fi sabilillah. C'est comme c'est enregistré dans le chapitre de Fi Sabilillah, les dépenses occasionnées, n'est-ce pas? Et nous savons que le chapitre de Fi Sabilillah offre cette possibilité de bénéficier d'un coefficient de 700. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-dirhamu bi sab'ati mi'a di'fin. Quand vous dépensez un dirham dans l'organisation du Hajj, eh bien Allah va demander aux anges d'appliquer le coefficient de 700 conformément au verset qui dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. C'est-à-dire que si vous dépensez 1000 francs, c'est un exemple, dans l'accomplissement du Hajj, il vous sera enregistré dans votre livre, dans votre carnet d'épargne là-bas, les 1000 francs multipliés par 700. Ça, c'est la première unité. Voilà. Ça veut dire il va y avoir d'autres encore multiplications. Bien sûr. Jusqu'à maintenant à l'infini. Voilà. Pour donner un aperçu, déjà arithmétiquement, le pèlerin peut faire son calcul s'il veut le faire, mais c'est dire que donc le Hajj vraiment offre beaucoup de hasanat. Et il faudrait que les biens, ce n'est que quand les biens sont les biens utilisés pour le Hajj sont des biens licites, Abdel Fattah. Bon, je m'en vais aussi attirer notre attention que le Hajj a beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Il y a d'abord les mérites, les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux fidèles. Et les animaux qu'on égorge là-bas. Il n'est pas exclu aux pèlerins de faire du commerce. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut que ce soit licite. Non. On peut acheter des articles ici, aller les vendre. Autorisé. Des articles autorisés. C'est ainsi aussi, on peut acheter des articles là-bas, ramener ici et vendre. Bien sûr. Des moments de repos. Là aussi, c'est valable. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Non. C'est pour le musulman, c'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Mais commençons on peut chercher. Il faut commencer par ceux-là qui ne sont pas de ce qui va se passer. Ils demandent seulement ce Il ne faudrait pas que vous voyez un pèlerin, il achète ses articles ici directement, il dit non, il n'est pas allé faire le Hajj. Non, c'est il a allé faire le commerce. C'est autorisé, c'est permis. Oui, c'est permis. Allah a permis ça. Tout à fait. C'est ainsi qu'on peut acheter des articles là-bas et venir vendre. Moi, je voudrais attirer notre attention sur deux faits. Des fois ici, celui qui amène, même si c'est des produits licites, certains essaient de leur rendre la vie difficile avant de faire passer leur bagage. Et pourquoi? C'est pas juste. Et certains pèlerins ne savent pas que s'ils amènent des articles, malgré qu'ils soient pèlerins, ils doivent payer la douane. C'est normal ça, il faudrait qu'ils le sachent. Mais il faut que des fois il y a des tiraillements, il y a des incompréhensions. Dire que non, comment se fait-il qu'un Hajj va payer la douane, quoi, on ne fera. Non.
tant que la marchandise a une valeur commerciable, Oui, il faut s'acquitter oui, des droits. oui. Non, pour lui, C'est comme il ça. est parti faire la prière, on ne devrait pas te taxer parce que tu es pas né de faire la Allez faire ta prière. prière, c'est Oui. toi qui vas recevoir Mais les pour hasards. lui, tout ça, là, ça fait partie des données du Hajj. Ah bon. Vous voyez, il y a aussi des gens là-bas, à la Mecque, parce que ils veulent acheter des produits pour vendre. Essaient de rater les prières. Ils passent tout leur temps à visiter les boutiques. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure là. Oui, à la Mecque, ils passent tout leur temps à visiter les boutiques. Et ils ratent les prières. Et en ce moment encore, c'est grave. Moi, une fois le matin, pendant que nous allions à la prière du matin, ou bien pendant que nous revenions, c'est en ce moment que certains sont revenus de leur achat avec les bagages sur la tête. Ils ont raté la prière du matin. En ce moment encore, c'est grave. Donc, il faut aussi corriger un tel comportement. Il faut corriger. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'explication de Al-Hajj, c'est Les visiteurs. Les pèlerins. visiteurs, oui, les pèlerins. Oui, bien ça. c'est à terre à terre. Voilà, dans votre Dans les langue. Bako. Bako. Et Hajia, c'est Bakwa. Non, non. Alors, ce qui est étonnant, parce que c'est pas conventionnel. Là où il y en a encore. Yoga. Alors, quand tu commences d'abord à entendre cela depuis Jeddah, Ya Hajj, Ya Hajj, Ya Hajj. Donc, tu es en situation de Bako, de pèlerinage, de tout ce que nous voulons. Visiteurs. Tu as terminé, alhamdulillah, le Hajj, un Hajj Mabrour, et tu es revenu, Raja'a Kayam Waladtuhu. Bon, Raja'a, il revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Est-ce qu'il y a une explication à donner, ou il y a un éclaircissement afin que cela soit bien compris? Non, Parce que le jour où quelqu'un vient à ce monde-là, Il n'a pas de péché. il n'a pas de péché, il ne doit rien à personne. Mais écoutez, Mais tout à l'heure, c'était toi qui l'as dit, mais quand tu vas voyager, le prophète nous a appris, va demander pardon aux gens. Et s'il y a un crédit que tu ne peux pas payer, demande à ce qu'on se soit jusqu'à ce que tu reviennes, ça peut arriver. Mais alors, est-ce qu'en revenant, tu es comme le jour où ta maman, parce que le jour où la maman nous a mis au monde, on ne doit rien à personne, on n'a aucun péché. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter ce hadith-là? mais c'est une Ou bien si tu as une dette, tu n'as pas payé, quand tu reviens, la dette est toujours, il faut la payer. Mais écoute, c'est une preuve. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit que le Hajj, ça commence par l'intention. Je l'ai dit et Abdel Fattah l'a dit. C'est-à-dire une bonne intention. On a parlé aussi des moyens qu'il faut réunir. C'est-à-dire, avant même de payer, il faut savoir quels moyens tu as réunis. N'est-ce pas? Il faut respecter tout cela. Il faut aussi se renseigner. Il faut aussi se former. Il faut aussi être en veille jusqu'à le jour où tu vas revenir. Donc, il faut aussi apprendre les moindres actes qu'il faut poser. Et ça a un prix. Le Hajj al-Mabrour, là, le jour où ta maman t'a mis au monde, là. Mais ça a un coût. C'est tous ces éléments-là. J'ai dit tous ces éléments-là font partie. Alors, va-t-il apporter d'autres choses. C'est-à-dire, ce genre de choses-là, c'est pour montrer aux fidèles que ça a un coût. Et un coût, c'est avant, bien avant quelque chose. Ça commence à partir des moyens que tu vas 100 francs, 200 francs, 50 000, 100 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu réunis les millions. Il faut que tu t'assures qu'il n'y a même pas un radis dans cet argent-là destiné à payer des hajj qui provient de quelque chose qui n'est pas qui n'est pas licite en islam. Donc c'est ça, c'est l'ensemble de tout cela là. Il faut aussi éviter ce que le Coran a déjà cité. Il faut aussi se remettre à la, si on dit que non, une femme par exemple, si on dit qu'une femme, si tu tombes à règle là, c'est fini, donc écarte-toi carrément. Donc ton hajj est fini, c'est fini, donc il ne faut même pas tenter de dire que quand ça va s'arrêter, je vais répondre non. Il faut faire la kafara, il y a des rituels à faire en compensation aux choses. Donc tout cela là, c'est l'ensemble de ces éléments-là, le respect de ces éléments-là qui vont te donner le Hajj al-Mabrour. Parce que la jaza'a liman qama al-Hajj tamaman illa al-Jannah. Oui, alors, j'insiste quand même. C'est-à-dire que
quand on va au Hajj, il faudrait qu'on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il quittait la Mecque pour venir à Médine pendant le Hijra. Il n'avait qu'un seul Hajj pour rappeler. Moi, je hein? voudrais parler d'abord quand on voyage, dans quelles conditions il faut voyager. Quand Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut immigrer de la Mecque pour venir à Médine, il a appelé Ali. Un tel a tel et tel dépôt avec moi. Il a déposé. Quand il va être là en mon absence, remettez-lui. Tout à fait. N'est-ce pas? Ce que lui-même peut remettre, il a remis avant de quitter. C'est ainsi quelqu'un qui va au Hajj. Il faut payer tes dettes. S'acquitter avant de quitter. Je vais t'arrêter là. Pourquoi? Parce que bien des candidats au Hajj, c'est des gens souvent à qui on a payé le Hajj. N'est-ce pas? Bon, toi tu as ton petit crédit là avec quelqu'un. Tu me payes le Hajj, j'ai un petit crédit avec Mustapha. Alors, oui, suivez-moi d'abord. D'accord. C'est ce que je disais. Non. On s'en va au Hajj. C'est comme si on ne reviendra pas. On s'en va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part. Voilà. Maintenant, on sait qu'on s'en va. On n'est pas certain de revenir. Tout à fait. Et quand on meurt, quand on réussit le Hajj, c'est pour directement aller au paradis. Mais quand on est endetté, ou bien on ne sait pas acquitter d'un engagement, il est difficile qu'on rentre au paradis. Non. Ah non, le prophète a dit donc celui qui va vous payer le Hajj doit aussi s'intéresser à vous payer les dettes avant de partir. Oui, vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne le fait pas, vous savez bien. On ne doit pas aller au Hajj et être endetté. Ça veut dire qu'il n'a pas les bénéfices pour ces dons-là, cette donation qu'il va faire là. C'est que s'il ne le fait pas, il n'a aucun bénéfice. Alors, vraiment, c'est un débat. Oui, non, c'est pas un débat, c'est clair. Quand je dis j'insiste, je sais qu'il y a des gens à qui on peut le Hajj. Vous voulez que quelqu'un réussisse son Hajj. C'est vous qui l'amenez. Et en réussissant son Hajj, vous allez engranger des mérites. Mais si vous faites le travail à moitié, vous ne pouvez pas réussir la mission. Dis-moi tout ce que tu as laissé comme chose là pour le reste. Vous comprenez bien? C'est comme si maintenant vous donnez à quelqu'un, à supposer même que le gars il n'est pas endetté. Vous lui donnez uniquement de quoi aller faire le pèlerinage. Mais vous ne lui avez pas donné de quoi laisser à sa famille. Bien sûr. Mais en ce moment, c'est encore incomplet. Il suffit, le prophète a dit il suffit comme péché, soit de diminuer ou de ne pas donner la ration alimentaire à votre famille pour que vous soyez pécheurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc celui qui vous paye le Hajj doit être capable de vous donner de quoi nourrir votre famille à votre absence. Il poursuit quelque chose. Et vous le savez bien que dans la pratique, ce n'est pas évident qu'on s'occupe des crédits après qu'on ait payé un billet à quelqu'un. Vous le savez de la pratique. Je parle de la pratique. C'est là l'importance de la formation et du rappel à le testament qu'on fait là. Tout à fait. Mais tu l'as déjà laissé. C'est ça que lui, il devrait. On est en train de dire ceux qui investissent. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Mais في سبيل الله, c'est pas parce qu'il y a de l'argent, je ne demande pas le contour là, c'est-à-dire ceux qui peut envenimer mon argent là, je devrais te demander. Tu n'as pas de dette de quoi? Tu n'as rien laissé pour les choses. La logique veut que ce soit comme ça, n'est-ce pas? Si tu sais que tu n'as pas quelque chose en plus de frais de choses là, ou tu lui dis, il fait un testament, il laisse, voilà, n'est-ce pas? Tôt ou tard, on va le payer. Ou alors tu lui dis, il a les moyens, il dit que bon, je te supporte ça là. Va, je vais chose. Tu as écrit quelque part? Non, il faut aller juste voir un tel dans ma famille, il va te conduire là où j'ai pris tant. Et un tel, on y va. Avant même qu'il quitte, tu vas, tu éponges cela. Je crois que, tu sais, c'est là où les gens, parce que Al-Hayat Imtihan. On ne peut pas gagner le paradis comme ça. Bien sûr. C'est pas un petit diplôme
je ne sais pas, des masters ou des C'est doctorats. ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le martyr, quand il meurt, doit aller au paradis. Voilà. Mais s'il est endetté, j'arrive, et s'il a un engagement qu'il n'a pas accompli, il n'ira pas au paradis. Voilà. C'est ainsi aussi celui qui va à la Mecque. S'il a bien accompli le Hajj, c'est pour avoir Hajj Mabrur et rentrer au paradis. Mais s'il est endetté, il faut qu'il mette les gens dans leurs droits avant de rentrer au paradis. Tout à fait. S'il y a un engagement quelque part qu'il a violé, il faut qu'il solutionne ça avant qu'il puisse passer. C'est de ça qu'il s'agit. Un rappel, ce hadith, c'est vraiment inquiétant. Parce que le prophète disait mon qutila fi sabilillahi summa uhiya summa qutila summa uhiya summa qutila lam yadkhul al-jannata hatta yuqda. Le crédit, ce n'est pas, c'est une parenthèse qu'on ouvre, mais il faut comprendre ça aussi. Tout à fait. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse de faire la prière mortière sur un mort parce qu'il est endetté, c'est pour nous montrer que la dette, c'est la gravité. Il dit prenez votre frère, ça ne me regarde pas, jusqu'à ce qu'on me paye cette dette. Voilà, quelqu'un prend l'engagement et dit aujourd'hui les gens ils badinent beaucoup avec des dettes dont les enfants. Nos enfants là, c'est les enfants, les héritiers peuvent ne pas reconnaître ou refuser catégoriquement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, donc, nos pèlerins sont partis. Alhamdulillah, enfin, ils sont en train de partir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce Hajj vraiment soit un Hajj Mabrur. On a trop souvent parlé de Hajj Mabrur, mais ce n'est pas évident. Il faut vraiment remplir les conditions pour que le Hajj soit considéré comme étant Mabrur, parce que, et comment peut-on reconnaître un Hajj Mabrur? Voilà quelqu'un qu'on connaît de mœurs assez basses ou mauvaises, n'est-ce pas? Il a accompli le Hajj, il a vu toutes ces réalités, il a vu la Kaaba, il a touché, il a tourné autour de la Kaaba. J'ai l'habitude de dire souvent même, il a dû poser son pied là où le prophète a posé le sien. Il est allé à Médine, il a vu la sainte tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça est là, il s'est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui... Donc il a vu toutes ces réalités, il revient et on le voit complètement changé. Là, on sent que le Hajj lui a servi à quelque chose. Mais il y a, quand on doit aller au Hajj, et en allant, on a un certain nombre de comportements qui n'est pas admissible. On accomplit le Hajj, on revient, on tombe dans le même travers. Là, ça ne va pas. Là, le Hajj a été raté parce que voir toutes ces réalités-là va transformer la vie de l'individu. Mais si de rechef, le gars, il ne se métamorphose pas, là, ça veut dire que son Hajj a un problème. Mais vous savez, Ismaël, non. Même pas les Hajj, dans n'importe quel rituel, dans n'importe quelle pratique religieuse. Donc il y a des choses qui c'est sans explication en fait quoi. C'est-à-dire on n'a pas besoin de te dire que c'est comme ça. C'est comme si c'est que certains ethnies de ce pays là disent, tu ne peux pas faire monter un veilleur comme toi, comme moi, c'est un âne et tu dis attrape sinon tu vas tomber. Non, c'est pas. Non, on n'a pas besoin d'explication. C'est des choses qui n'ont pas besoin d'explication. Toi, on va te montrer, c'est un âne, on va dire qu'Ismaël, attends, mais si c'est pas ça, il va te terrasser. Dans Allah, est-ce qu'on va te faire ça là, à ton âge? On n'a pas besoin de le dire. C'est une évidence qui est là, Ismaël. Vous savez, c'est là où les gens devraient comprendre même l'islam. L'islam, quand on dit que l'islam c'est un travail, l'islam, dinun wa amal. Dinun wa amal. C'est une adoration d'Allah, c'est une foi. C'est une pratique. C'est une pratique culturelle, mais aussi c'est un travail. Il faut travailler, dire. Croire. Partout tu vas. الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. C'est-à-dire في سبيل الله, c'est sa vie qu'on sacrifie dans son ensemble. À plus forte raison, apprendre quelque chose qui va nous aider à comprendre les choses. On t'a dit même de sacrifier ta vie pour que ton rituel là, ta foi là soit accomplie.
soit exaucé. La plus forte raison, corriger pour que ça soit chose. Mais Ismaël, mais je crois que les jeunes n'ont même pas besoin de se poser cette chose-là. Moi, si je suis candidat au Hajj, mais jusqu'à le retour, je vais toujours demander. Jusqu'à le retour, je vais toujours demander. Parce que c'est quelque chose qui se passe une seule fois dans la vie de quelqu'un. C'est vrai. Tu vois? Donc, je sais que si je rate ma vie là, c'est pas évident que l'année prochaine que j'aurai encore une autre. Au deuxième fois, c'est pas. Oui. On ne sait pas. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut réussir son âge. L'objectif numéro un, Non, mais c'est ça. c'est de réussir son âge. C'est ça. Ça procure beaucoup de hasanat, n'est-ce pas? Et comme tu dis, quelqu'un qui fait un hajj mabrour, il meurt, ben, il va au paradis. C'est Oui, ce que le prophète oui. a dit. Mais quand on fait un hajj mabrour, on revient, on retombe dans les travers. C'est-à-dire le hajj a permis d'avoir beaucoup de hasanat. Une prière, là-bas, ça fait 100 000. Donc, le volume des hasanat augmente pour celui qui a compris le hajj. Mais si on revient du hajj, on vient, on se met encore à poser d'autres actes, ça fait décaper. Mais oui, C'est- ce n'est pas là, ça va différent- pas. ce n'est pas différent de quelqu'un qui a fait un mois de jeûne de Ramadan Et qui avec retombe tout ce que le l'on lendemain, il retombe dans le connaît. travail. Oui, il suffit seulement que Ramadan prenne Exact. fin et qu'il se retrouve C'est le ailleurs. même- C'est la vie de c'est le même Christ. schéma. Oui, C'est le même schéma. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire que dès le début, en jeûnant Ramadan, il n'était pas sérieux. En allant à la Mecque, il n'était pas sérieux. Voilà. Si, Il revient non sérieux. oui, pour Parce que constater. le hajj, parce que tu vas au hajj, ça va pas, c'est pas ça qui va te changer. Non, le changement doit venir Oui, de toi. tout dépend de l'intention avec laquelle on est rentré dans Ramadan et tout dépend de l'intention Qu'on est avec allé laquelle faire on est allé faire le Qu'Allah Hajj. subhanahu wa ta'ala C'est nous comme dise. ça. Qu'Allah subhanahu wa Il ta'ala. n'aime l'amal bin niyat. C'est comme ça. Voilà. Alors, tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions au cours de ces 4 séances de table ronde à propos du Hajj. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager toutes les hasanats contenues dans ce que nous avons dit jusqu'à l'un et qu'il agrée. Mustafa, tu nous clôt cette table-là par une droite. اللهم اقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم استجب لنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم اهدنا الى ما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا الى ما تحبه وترضاه. لا اله الا انت ندعوك باسمائك الحسنى كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من العزه يا من له العزه والجلال يا من له العزه والجلال. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم احمي حجاجنا يا رب العالمين. اللهم احمي دولتنا النيجر يا رب العالمين. اللهم سل ديننا ودنيانا. اللهم احمي اسره المسلمين والمسلمات. لا اله الا انت العزيز الوسط خلصنا من النار يا رب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous disons لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقبل الله لنا. تقبل الله لنا. Telle est la fin de cette table. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous y assister. L'élément sera diffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah
يا مقدم يا مؤخر ذو الجلال والإكرام